नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् कृपावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंडाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कळश सहित એનો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ। એમાં સર્વવિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકાર ચાલે છે। એમાં કળશ 233 પછીથી એમ કહ્યું કે હવે પછી જે ગાથાઓ આવવાની છે કે જેમાં જ્ઞાનને અન્ય દ્રવ્યથી અને અન્ય દ્રવ્યોના ભાવથી ભિન્ન બતાવશે। પહેલા જ્ઞાનને કર્તા ભોગતાપણાથી ભિન્ન બતાવ્યું અને હવે પછીની જે ગાથાઓ ગાથા 390 થી 404 એ 15 ગાથાઓમાં જ્ઞાનને એટલે આત્માને દ્રવ્યો અને અન્ય દ્રવ્યોના ભાવથી ભિન્ન બતાવશે અને એ ગાથાની સૂચના રૂપે આપણે કળશ 234 કર્યો છે। તો હવે મૂળ ગાથાઓ લઈએ। કુંકુંડાચાર્ય ભગવાનની ગાથાઓ 390 થી 404 15 ગાથાઓ એક સાથે છે અને જેમ કહ્યું તે પ્રમાણે અન્ય દ્રવ્યો અને અન્ય દ્રવ્યોના ભાવથી જ્ઞાનને ભિન્ન બતાવે છે। એટલે એમાં એ રીતે વાત કરવામાં આવી છે કે શાસ્ત્ર શબ્દ એ જ્ઞાન નથી, રૂપ વર્ણ ગંધ રસ એ બધા પૂતગળના ગુણો છે એ પણ જ્ઞાન નથી, કર્મ પણ જ્ઞાન નથી, ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય કાળ આકાશ એ બધા પણ જ્ઞાન નથી। એ રીતે આખી વાત કરવામાં આવી છે અને પછી જ્ઞાનને દ્રવ્ય અને પર્યાય રૂપે જણાવવામાં આવ્યું છે। તો એ બધું આપણે કુંકુંડાચાર્ય ભગવાનની ગાથામાંથી સમજીએ। તો ગાથા 390 થી 404 शास्त्रम ज्ञानम न भवति यस्मात् शास्त्रम न जानाति किंचित तस्मात् अन्य ज्ञानम अन्य शास्त्रम जीना ब्रुवन्ति शब्दो ज्ञानम न भवति यस्मात् शब्दो न जानाति किंचित तस्मात् अन्य ज्ञानम अन्यम शब्दम जीना ब्रुवन्ति रूपम ज्ञानम न भवति यस्मात् रूपम न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्य रूपम विना ब्रुवन्ति वर्णो ज्ञानम न भवति यस्मात् वर्णो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्यं वर्णम विना ब्रुवन्ति गंधो ज्ञान न भवति यस्मात् गंधो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्यं गंधम विना ब्रुवन्ति नरस्तु भवति ज्ञानम यस्मात्तु रसो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम रसम चान्यं विना ब्रुवन्ति स्पर्शो न भवति ज्ञानम यस्मात् स्पर्शो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्यं स्पर्शं विना ब्रुवन्ति कर्म ज्ञानम न भवति यस्मात् कर्म न जानाति किंचित तस्मात् अन्य ज्ञानम अन्यत् कर्म विना ब्रुवन्ति धर्मो ज्ञानम न भवति यस्मात् धर्मो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्यं धर्मं विना ब्रुवन्ति ज्ञान धर्मो न भवति
यस्मात् धर्मो न जानाति किंचित तस्मात् अन्य ज्ञानम अन्य धर्मम जिना ब्रुवन्ति। कालो ज्ञानम न भवति यस्मात् कालो न जानाति किंचित तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अन्यम कालम जिना ब्रुवन्ति। आकाशम अपि न ज्ञानम यस्मात् आकाशम न जानाति किंचित तस्मात् आकाशम अन्यत् अन्य ज्ञानम जिना ब्रुवन्ति। न अध्यवसानम ज्ञानम अध्यवसानम अचेतनम यस्मात् तस्मात् अन्यत् ज्ञानम अध्यवसानम तथान्यत्। यस्मात् जानाति नित्यम तस्मात् जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ज्ञानम च ज्ञायक अदव्यतिरिक्तम ज्ञातव्यम। ज्ञानम सम्यक दृष्टि तु संयम सूत्रम अंगपूर्वगतम धर्म अधर्म च तथा प्रवज्या अभ्युपयांति बुधा। ગુજરાતીમાં ગાથાઓ છે। રે શાસ્ત્ર તે નથી જ્ઞાન જેથી શાસ્ત્ર કંઈ જાણે નહીં, તે કારણે છે જ્ઞાન જુદું શાસ્ત્ર જુદું જી ન કહે। રે શબ્દ તે નથી જ્ઞાન જેથી શબ્દ કંઈ જાણે નહીં, તે કારણે છે જ્ઞાન જુદું શબ્દ જુદો જી ન કહે। રે रूप नहीं ज्ञान जेथी रूप कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू रूप जुदू जी न कहे। रे वर्ण ते नहीं ज्ञान जेथी वर्ण कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू वर्ण जुदू जी न कहे। रे गंध ते नहीं ज्ञान जेथी गंध कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू गंध जुदी जी न कहे। रे रस नहीं कई ज्ञान जेथी रस कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू रस जुदो जिनेश्वर चिन्वर कहे। रे स्पर्श ते नहीं ज्ञान जेथी स्पर्श कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू स्पर्श जुदो जी न कहे। रे कर्म ते नहीं ज्ञान जेथी कर्म कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू कर्म जुदू जी न कहे। रे धर्म ते नहीं ज्ञान जेथी धर्म कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू धर्म जुदो जी न कहे। अधर्म ते नहीं ज्ञान जेथी अधर्म कई जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू अधर्म जुदो जी न कहे। अहींया धर्म ने अधर्म नो अर्थ छे धर्माष्टिकाय अने अधर्माष्टिकाय। આગળ કહે છે રે કાળ તે નથી જ્ઞાન જેથી કાળ કંઈ જાણે નહીં, તે કારણે છે જ્ઞાન જુદું કાળ જુદો જી ન કહે। આકાશ તે નથી જ્ઞાન એ આકાશ કંઈ જાણે નહીં, તે કારણે આકાશ જુદું જ્ઞાન જુદું જી ન કહે। નહીં જ્ઞાન અધ્યવસાન છે જેથી अचेतन देह छे, ते कारणे छे ज्ञान जुदू जुदू अध्यवसान छे। रे सर्वदा जाणे ज तेथी जीव ज्ञायक ज्ञानी छे, ने ज्ञान छे ज्ञायक थी अव्यतिरिक्त एम ज्ञातव्य छे। सम्यक्त्व ने संयम तथा पूर्वांगगत सूत्रों अने धर्माधर्म शिक्षा वળી बुद्ध पुरुष माने ज्ञान ने। गाथाना अर्थमां कहे छे के शास्त्र ज्ञान नहीं कारण के शास्त्र काई जाणतुं नहीं, जड़ छे माटे ज्ञान अन्य छे शास्त्र अन्य छे। शास्त्रम ज्ञानम न भवति यस्मात् शास्त्रम किंचित न जानाति तस्मात् ज्ञानम अन्यत् शास्त्रम अन्यत्।
માટે જ્ઞાન અન્ય છે અને શાસ્ત્ર પણ અન્ય છે. કોણ કહે છે એમ? તો કહે છે કે જીના બ્રુવંતી, એમ જીન દેવો કહે છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન નથી, કારણ કે શાસ્ત્ર કાંઈ જાણતું નથી. એ જડ છે, એ ચેતન નથી. શાસ્ત્ર છે એ જડ છે, એ પૂતગળનો સ્કંદ છે. એ શાસ્ત્ર પોતે કાંઈ જ્ઞાન કરતું નથી. શાસ્ત્રમાં ભગવાનની વાણી લખવામાં આવી છે, પણ વાણી પણ પૂતગળ છે, શાસ્ત્ર પણ પૂતગળ છે, અને લખાયેલા શબ્દો એ બધું પૂતગળ છે. એટલે એ કાંઈ ચેતન નથી, એટલે એ કાંઈ જ્ઞાન કરતું નથી. એટલે કહે છે કે શાસ્ત્ર જ્ઞાન નથી, કારણ કે શાસ્ત્ર કાંઈ જાણતું નથી. માટે જ્ઞાન અને શાસ્ત્ર એ બંને જુદા છે. જ્ઞાન અન્ય છે, શાસ્ત્ર અન્ય છે, એમ દિનેશ્વર ભગવાને કહ્યું છે. એવી રીતે શબ્દ જ્ઞાનમ ન ભવતી અસ્માત શબ્દ કિંચિત ન જાનાતિ. એટલે કે શબ્દ જ્ઞાન નથી, કારણ કે શબ્દ કાંઈ જાણતો નથી. શબ્દ પૂતગળ છે, એ કાંઈ જાણતો નથી. ભગવાન આત્મા ચેતન છે અને શબ્દ છે તે પૂતગળ છે. પૂતગળ જ્ઞાન કરતું નથી, ભગવાન આત્મા ચેતન છે તે જ્ઞાન કરે છે. એટલે કહે છે કે શબ્દ જ્ઞાન નથી, કારણ કે શબ્દ કાંઈ જાણતો નથી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, શબ્દ અન્ય છે, એમ જીન દેવો કહે છે. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત શબ્દમ અન્યમ જીના બ્રુવંતી. એ પછી પૂતગળના ગુણોની વાત કરતા કહે છે કે રૂપ જ્ઞાન નથી. રૂપ જ્ઞાન નથી, કારણ કે રૂપ કાંઈ જાણતું નથી. રૂપમ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત રૂપમ કિંચિત ન જાનાતી. રૂપ કાંઈ જાણતું નથી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, રૂપ અન્ય છે, એમ જીન દેવો કહે છે. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત રૂપમ અન્યત જીના બ્રુવંતી. રૂપ પછી વર્ણ માટે કહે છે કે વર્ણ જ્ઞાન નથી, કારણ કે વર્ણ કાંઈ જાણતો નથી. વર્ણ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત વર્ણ કિંચિત ન જાનાતી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, વર્ણ અન્ય છે, એમ જીન દેવો કહે છે. જ્ઞાનમ અન્યત વર્ણમ અન્યત જીના બ્રુવંતી. તે પછી ગંધ માટે કહે છે કે ગંધ જ્ઞાન નથી, કારણ કે ગંધ કાંઈ જાણતી નથી. એ પણ પૂતગળ છે, પૂતગળનો ગુણ છે. એ પૂતગળનો ગુણ કહો કે પૂતગળનો ભાવ કહો. અહીંયા તો શરૂઆતમાં જે વાત કરીને કે અન્ય દ્રવ્ય અને અન્ય દ્રવ્યના ભાવથી જ્ઞાન જુદું છે, એવી ગાથાઓ કહેશે. તો આ અન્ય દ્રવ્ય એટલે પૂતગળ, એની વાત કરી, અને પૂતગળના ભાવ એની આ વાત ચાલે છે. તો એમાં રૂપની વર્ણની વાત કરી, હવે ગંધની વાત કરી. તો કહે છે કે ગંધ જ્ઞાન નથી, કારણ કે ગંધ કાંઈ જાણતી નથી. ગંધ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત ગંધ કિંચિત ન જાનાતી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, ગંધ અન્ય છે. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત ગંધમ અન્યમ જીના બ્રુવંતી. એમ જીન દેવો કહે છે. હવે પૂતગળનો એક બીજો ગુણ રસ ગુણ, એટલે એવો પૂતગળનો ભાવ, તો એ પણ જ્ઞાનથી જુદો છે. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે રસ જ્ઞાન નથી, કારણ કે રસ કાંઈ જાણતો નથી. રસ તુ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત તુ રસ કિંચિત ન જાનાતી. રસ જ્ઞાન નથી, કારણ કે રસ કાંઈ જાણતો નથી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે અને રસ અન્ય છે, બંને જુદા છે. રસ અને જ્ઞાન બંને જુદા છે. આ જુદું છે, આ જુદું છે. જ્ઞાનમ અન્યત
રસમ ચ અન્યમ. કોણ કહે છે? જિનેશ્વર ભગવાન કહે છે. જીના બ્રુવંતી. પછી આગળ કહે છે સ્પર્શ જ્ઞાન નથી, કારણ કે સ્પર્શ કાંઈ જાણતો નથી. સ્પર્શ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત સ્પર્શ કિંચિત ન જાનાતી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, સ્પર્શ અન્ય છે. જ્ઞાન સ્પર્શથી જુદું છે. જ્ઞાનમ અન્યત સ્પર્શ અન્યમ જીના બ્રુવંતી. એમ જીનદેવો કહે છે. હવે કર્મની વાત કરે છે કે કર્મ જ્ઞાન નથી, કારણ કે કર્મ કાંઈ જાણતું નથી. કર્મ જ્ઞાનમ ન ભવતી તસ્માત કર્મ કિંચિત ન જાનાતી. જ્ઞાન અન્ય છે, કર્મ અન્ય છે. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત કર્મ અન્યત જીના બ્રુવંતી. એમ જીન દેવો કહે છે. આ બધી પૂતગળની વાત કરી. હવે ધર્મની વાત કરે છે, એટલે કે ધર્માસ્તિકાયની વાત કરે છે. દ્રવ્યો બધા લેવા છે ને, એટલે પૂતગળની વાત કરી. હવે ધર્માસ્તિકાય માટે કહે છે કે ધર્મ અર્થાત ધર્માસ્તિકાય જ્ઞાન નથી, કારણ કે ધર્માસ્તિકાય કાંઈ જાણતો નથી. ધર્મ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત ધર્મ કિંચિત ન જાનાતી. ધર્માસ્તિકાય કાંઈ જાણતું નથી, માટે જ્ઞાન અન્ય છે, ધર્માસ્તિકાય અન્ય છે. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત ધર્મમ અન્યમ જીના બ્રુવંતી. એમ જીનદેવો કહે છે. જો બધું જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી જ આવેલું છે, જીનેશ્વર ભગવાને આ કહેલું છે કે જેટલા દ્રવ્ય છે અને જેટલા દ્રવ્યના ભાવ છે એ બધાથી જ્ઞાન જુદું છે, એટલે ભગવાન આત્મા જુદો છે. અહીંયા તો એ વાત કરવી છે. આગળ કહે છે અધર્માસ્તિકાય માટે કે અધર્માસ્તિકાય જ્ઞાન નથી, કારણ કે અધર્માસ્તિકાય કાંઈ જાણતો નથી. અધર્મ જ્ઞાનમ ન ભવતી તસ્માત અધર્મ કિંચિત ન જાનાતી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, અધર્માસ્તિકાય અન્ય છે. એમ જીનદેવો કહે છે. અધર્મમ અન્યમ જ્ઞાનમ અન્યત જીના બ્રુવંતી. કાળ માટે કહે છે કે કાળ જ્ઞાન નથી, કારણ કે કાળ કાંઈ જાણતો નથી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, કાળ અન્ય છે. એમ જીનદેવો કહે છે. કાલ જ્ઞાનમ ન ભવતી યસ્માત કાલ કિંચિત ન જાનાતી. તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત કાલમ અન્યમ જીના બ્રુવંતી. કાળ પછી આકાશ માટે કહે છે કે આકાશ પણ જ્ઞાન નથી, કારણ કે આકાશ કાંઈ જાણતું નથી. આકાશમ અપી જ્ઞાનમ ન અસ્માદ આકાશમ કિંચિત ન જાનાતી. માટે જ્ઞાન અન્ય છે, જ્ઞાન જુદું છે, આકાશ જુદું છે. આકાશ અને જ્ઞાન જુદા જુદા છે. જ્ઞાનમ અન્યત આકાશમ અન્યત જીના બ્રુવંતી. એમ જીનદેવો કહે છે. અહીંયા જીનદેવો કહે છે એમ કહ્યું છે ને, એટલે એનો અર્થ એ છે કે માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિએ કહ્યું છે એમ નહીં. જીનદેવો કહે છે એટલે જીનેશ્વર ભગવાન, અને જીનદેવો બહુવચન મૂકી અને કહેવાનો આશય એવો છે કે અનંત કાળથી જીન ભગવાને આ જ વાત કરી છે. એ ઋષભદેવ ભગવાનના વખતમાં પણ એ વાત હતી, અને પછી સુમતીનાથ ભગવાનના વખતમાં પણ એ જ વાત હોય, શાંતિનાથ ભગવાનના વખતમાં પણ એ જ વાત હોય, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના વખતમાં પણ એ જ વાત હોય, મહાવીર સ્વામી ભગવાનના વખતમાં પણ એ જ વાત હોય. વર્તમાનમાં મહાવીર ક્ષેત્રમાં સિનંદર પ્રભુના સમયમાં પણ એ જ વાત હોય, એમના સંવત્સરમાં પણ આ જ વાત આવે. અને બાકી બીજા બધા 19 તીર્થંકર ભગવાન વર્તમાનમાં બિરાજી રહ્યા છે, યુગમંદર સ્વામી આવી, એ બધાના વચનમાં પણ આ જ વાત આવે. એટલે અહીંયા જીનદેવો કહે છે. એટલું જ નહીં, પણ અત્યારે વર્તમાન 24ની પહેલા બીજી જે
ચોવીસી થઈ, એ બધા વખતમાં આ વાત તો આમ જ હોય. શું હોય? કોઈ પણ ભગવાને જ વાત કરી હોય એમના જ્ઞાનમાં આમ જ વાત આવી હોય કે ભગવાન આત્મા એટલે જ્ઞાન બધા દ્રવ્યોથી જુદું છે અને બધા દ્રવ્યોના ભાવથી પણ જુદું છે, એમ જ હોય. એમ જીન દેવો કહે છે. એટલે દરેક જગ્યાએ જીન દેવો કહે છે એમ બહુવચન અહીંયા મૂક્યું છે. એક એક શબ્દનું મહત્વ છે. તો આકાશ પછી આગળ કહે છે, અધ્યવસાનની વાત કરતા કહે છે કે અધ્યવસાન જ્ઞાન નથી, કારણ કે અધ્યવસાન અચેતન છે, માટે જ્ઞાન અન્ય છે તથા અધ્યવસાન અન્ય છે, એમ જીન દેવો કહે છે. અધ્યવસાન સંબંધીની ઘણી ગાથાઓ આપણે પહેલા કરી છે. અહીંયા કહે છે કે અધ્યવસાનમ જ્ઞાનમ ન તસ્માત અધ્યવસાનમ અચેતનમ તસ્માત જ્ઞાનમ અન્યત તથા અધ્યવસાનમ અન્યત. હવે આગળ કહે છે, કારણ કે જીવ નિરંતર જાણે છે, માટે નાયક એવો જીવ જ્ઞાની એટલે જ્ઞાનવાળો અથવા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. યસ્માત નિત્યમ જાનાતી તસ્માત જ્ઞાયક જીવતું જ્ઞાની. કારણ કે જીવ નિરંતર જાણે છે, નિરંતર જાણે છે, હંમેશા જાણે છે. કોઈ સમય એવો નથી કે જ્યારે જીવ જ્ઞાન ન કરતો હોય. એ હંમેશા જાણે છે, માટે જ્ઞાયક એવો જીવ જ્ઞાની છે અથવા જ્ઞાનવાળો છે અથવા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનવાળો કેવો એમાં ભેદ પડે, એ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. અને આગળ કહે છે કે જ્ઞાન જ્ઞાયકથી અવ્યતિરિક્ત છે. અવ્યતિરિક્ત છે એટલે અભિન્ન છે, જુદું નથી, એમ જાણવું. જ્ઞાનમ ચ જ્ઞાયકાત અવ્યતિરિક્તમ જ્ઞાતવ્યમ. શું કહે છે? કારણ કે જીવ નિરંતર જાણે છે એટલે જ્ઞાન કરે છે, માટે એ જ્ઞાયક ખર્યો. અને જ્ઞાયક એવો જીવ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અને જ્ઞાન જ્ઞાયકથી અવ્યતિરિક્ત છે, જ્ઞાન જ્ઞાયકથી જુદું નથી. જ્ઞાન અને જ્ઞાયક બંને અભિન્ન છે, ભિન્ન ભિન્ન નથી. જ્ઞાન અને જ્ઞાયક બંને જુદા જુદા નથી, અન્ય અન્ય નથી, એ અનન્ય છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાયક અવ્યતિરિક્ત છે, અભિન્ન છે, જુદું નથી. જ્ઞાનથી જ્ઞાયક જુદો નથી. પહેલા જે બધા કહેવામાં આવ્યા એ દ્રવ્યો જ્ઞાનથી જુદા છે, અને દ્રવ્યોના જે ગુણ અથવા દ્રવ્યોના જે ભાવની વાત કરી એ બધા પણ જ્ઞાનથી જુદા છે, અન્ય અન્ય છે. જ્ઞાન અને એ જુદું છે એમ સમજાવ્યું. હવે અહીંયા જીવની વાત કરતા કહે છે, પેલા 5 દ્રવ્યો અને એના ભાવની વાત કરી તો ત્યાં તો એ બધા જ્ઞાનરૂપ નથી અને એમના ભાવ પણ જ્ઞાનરૂપ નથી, જ્ઞાનથી એ જુદા છે એમ સમજાવ્યું. અને હવે જીવ દ્રવ્યની વાત કરતા કહે છે કે જીવ એ જ્ઞાન સ્વભાવી છે, એ નિરંતર જાણે છે, નિરંતર જ્ઞાન કરે છે, માટે એવો નિરંતર જ્ઞાન કરતો જીવ એ જ્ઞાયક છે. અને એવો જ્ઞાયક એવો જે જીવ છે એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અને જ્ઞાન અને જ્ઞાયક એ બંને જુદા નથી. જ્ઞાન અને જ્ઞાયક અભિન્ન છે, એ અન્ય અન્ય નથી. ઉપર પહેલા જે વાત કરી એમાં તો એ અન્ય અન્ય વાત કરવામાં આવી. અહીંયા એ અન્ય અન્ય નથી. જ્ઞાયક અને જ્ઞાન એ અવ્યતિરિક્ત છે, અભિન્ન છે, જુદું નથી, એમ જાણવું. આગળ કહે છે કે બુદ્ધ પુરુષો અર્થાત જ્ઞાનીજનો જ્ઞાનને જ સમ્યક દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનને જ સંયમ, અંગપૂર્વગત સૂત્ર, ધર્મ અધર્મ એટલે પુણ્ય પાપ તથા દીક્ષા માને છે. બુદ્ધ પુરુષો એટલે જ્ઞાનીજનો. શું કહે છે? જ્ઞાનીજનો જ્ઞાનને જ સમ્યક દ્રષ્ટિ, સંયમ, અંગપૂર્વગત સૂત્ર, પુણ્ય પાપ એટલે ધર્મ અધર્મ
તથા દીક્ષા માને છે. બુધા જ્ઞાનમ સમ્યક દ્રષ્ટિ તુ સંયમમ અંગપૂર્વગતમ સૂત્રમ ધર્માધર્મ ચ તથા પ્રવજ્યામ અભ્યુપયાંતિ. બુદ્ધ પુરુષો એટલે જ્ઞાનીજનો, જેમને જ્ઞાન થયું છે એવા જ્ઞાનીજનો, તે પોતાના સ્વરૂપના અનુભવ સહિત જ્ઞાન કરી ચૂક્યા છે એવા જ્ઞાનીજનો. આ શાસ્ત્રના જ્ઞાનની વાત નથી, પણ જેમને આત્માનું જ્ઞાન થયું છે તે જ્ઞાની છે. તો એવા જ્ઞાની પુરુષો જ્ઞાનને જ સમ્યક દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનને જ સંયમ, જ્ઞાનને જ સૂત્ર, અંગ પૂર્વગત સૂત્ર એટલે 12 અંગ અને 14 પૂર્વ નું જે જ્ઞાન છે એવા સૂત્રો, અંગ પૂર્વગત સૂત્ર, જેમાં 12 અંગ અને 14 પૂર્વનું જ્ઞાન છે એવા સૂત્રો, ધર્મ અધર્મ એટલે પુણ્ય પાપ તથા દીક્ષા માને છે. જો અહીંયા થોડુંક સમજવા જેવું છે. કોઈને એમ લાગે કે પહેલા તો જે વાત કરી એ તો બરાબર છે કે પર દ્રવ્ય અને એના ભાવથી જ્ઞાન જુદું છે, પછી એ વાત કરી કે જ્ઞાન અને જ્ઞાયક બંને જુદા નથી, ભિન્ન નથી, એ બંને એક જ છે, એ વાત પણ બરાબર સમજાઈ. પણ અહીંયા આ ગાથામાં આમ કેમ કહ્યું કે જ્ઞાનીજનો એમ માને છે કે જ્ઞાન છે એ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાન છે એ સંયમ છે, જ્ઞાન છે એ પુણ્ય પાપ તથા દીક્ષા છે, એમ કેમ કહ્યું? અહીંયા એ સમજાવવું છે કે જ્ઞાન એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ આપણે શુદ્ધ આત્મતત્વ કહીએ એ તો બરાબર છે, પણ દ્રવ્ય એકલું નહીં, સાથે દ્રવ્યની સાથે પર્યાય પણ એ આત્મારૂપ જ છે એમ સમજાવવું છે. એટલે અહીંયા પર્યાયની વાત લીધી છે. આ સમ્યક દ્રષ્ટિ અને સંયમ એ તો બધું પર્યાયમાં છે, અને અંગ પૂર્વગત સૂત્ર એ બધું જે છે એ તો જ્ઞાનીની પર્યાયમાં છે, અને પુણ્ય પાપના ભાવ એ પણ પર્યાયમાં છે, દીક્ષા એ પણ બધું પર્યાયમાં છે. તો એ બધાને જ્ઞાન એટલે આત્મા કેમ કહ્યો? કેમ કે અહીંયા પરદ્રવ્યથી અને પરદ્રવ્યના ભાવથી આત્માને જુદો પાડવો છે. એટલે જીવના જે ભાવ છે, જે પર્યાય છે, એ જીવના જ છે એમ દર્શાવવું છે. એટલે અહીંયા પુણ્ય પાપ ને પણ અને આ બીજી પર્યાય જે છે એને પણ અહીંયા જીવ કહેવામાં આવ્યું છે, એને આત્મા કહેવામાં આવ્યો છે. અહીંયા દ્રષ્ટિનો વિષય ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એ દર્શાવવો નથી. અહીંયા તો એ દર્શાવવું છે કે અન્ય દ્રવ્યો અને અન્ય દ્રવ્યના ભાવથી આત્મા જુદો છે, અને એ આત્માને દ્રવ્ય અને પર્યાય સહિત દર્શાવવો છે. એટલે અહીંયા આ ગાથામાં એમ લેવામાં આવ્યું કે બુદ્ધ પુરુષો અર્થાત જ્ઞાનીજનો જ્ઞાનને જ સમ્યક દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનને જ સંયમ, અંગપૂર્વગત સૂત્ર, ધર્મ અધર્મ તથા દીક્ષા માને છે. અને આ જે ગાથા છે એનો વિસ્તાર બહુ સરસ રીતે ગુરુદેવે કર્યો છે. તો ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી એને બરાબર વધારે સારી રીતે આપણે સમજીશું. આ 15 ગાથાઓ ઘણી મહત્વની છે, અને એ દ્વારા આચાર્ય ભગવાન ખરેખર તો ભેદ જ્ઞાન કરાવે છે. પહેલા અગાઉની ગાથાઓમાં આત્મા એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ વાત તો કરી, પણ ત્યાં એને કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના એટલે કર્તાપણું અને ભોગતાપણું એ બેથી જુદો ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એટલે કે જ્ઞાન ચેતના છે એમ કરી અને વાત આખી સમજાવી. એટલે કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતનાથી જુદી જ્ઞાન ચેતના છે. એટલે ભગવાન આત્મા એ કર્મ અને કર્મના ફળથી જુદો છે એ વાત કરી. અને અહીંયા હવે પરદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યના ભાવ એટલે પરદ્રવ્યના ગુણો, જેમ કે પૂતગળના ગુણો ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે છે ને, એ બધાથી આત્મા એટલે જ્ઞાન જુદું છે એમ સમજાવવું છે. પણ સાથે એક વાત બીજી પણ લીધી કે એની પર્યાયને પણ આત્મા કયો. એમ
દ્રવ્ય અને પર્યાય મળીને આત્મા કયો છે. એટલે આ છેલ્લી ગાથાની અંદર આ રીતે વાત આવી છે. તો હવે આપણે ટીકા લઈએ. અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન ટીકામાં સમજાવે છે કે શ્રુત અર્થાત વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત. શ્રુત એટલે કયું શ્રુતની વાત કરે છે કે વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત, ભગવાનની વાણીમાંથી જે આવ્યું છે તેવું એ શ્રુત, પણ એ વચન રૂપે છે. એ શ્રુત એ જ્ઞાન નથી, કારણ કે શ્રુત અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને શ્રુતને વ્યતિરેક અર્થાત ભિન્નતા છે. વ્યતિરેક એટલે ભિન્નતા છે. જ્ઞાનને અને શ્રુતને વ્યતિરેક છે. શ્રુત એટલે કે વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત, ભગવાનની વાણી, એ જ્ઞાન નથી. શા માટે એ જ્ઞાન નથી? કેમ કે એ કઈ ચેતન નથી. એ ચેતન નથી. એ તો પૂતગળના પરિણામ છે, પૂતગળ રૂપ છે. વાણી છે એ પૂતગળ છે, ભગવાનનું શરીર છે એ પણ પૂતગળ છે. એટલે આ વાણી છે એ પણ પૂતગળ છે. શરીર, મન, વાણી એ બધું પૂતગળ છે. એટલે કે છે કે આ શ્રુત એટલે વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત એ જ્ઞાન નથી. છે તો શ્રુત ભગવાનની વાણી, જેના નિમિત્તે આપણે એવું ભાવ શ્રુત પ્રગટ કરીએ છીએ, પણ છતાંય કહે છે કે એ જ્ઞાન નથી. એ જ્ઞાનથી જુદું છે. પછીથી તો સમજાવશે કે જ્ઞાન એ શું છે. જ્ઞાન અને આત્મા જુદા નથી, એ પછી સમજાવશે. પણ અહીંયા તો પહેલા એ સમજાવવું છે કે આ શ્રુત એટલે વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત, જે વાણી છે એ પણ કાંઈ જ્ઞાન નથી. એ શ્રુત છે તે અચેતન છે. આ વાણી છે, વચનાત્મક દ્રવ્ય શ્રુત છે, એ જ્ઞાન નથી, કારણ કે શ્રુત અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને શ્રુતને ભિન્નતા છે, જુદાપણું છે. જ્ઞાન અને શ્રુત બંને જુદા. જ્ઞાન અને શ્રુત જુદા છે, ભિન્ન છે. એવી રીતે શબ્દની વાત કરે છે કે શબ્દ જ્ઞાન નથી, કારણ કે શબ્દ પૂતગલ દ્રવ્યનો પર્યાય છે. શબ્દ છે એ પણ પૂતગલનો પર્યાય છે. એ અચેતન છે, એ કઈ જ્ઞાન નથી. માટે જ્ઞાનને અને શબ્દને વ્યતિરેક છે, અર્થાત ભેદ છે, બંને જુદા છે. રૂપ જ્ઞાન નથી, કારણ કે રૂપ પૂતગળ દ્રવ્યનો ગુણ છે. પૂતગળની વાત લીધી છે, હવે પૂતગળ વિશે બધી વાત કરશે. એટલે એમાં પહેલા રૂપ લીધું છે, શબ્દ લીધો, પછી આ રૂપ લીધું છે. પહેલા વાણી લીધી, પછી શબ્દ લીધો છે, પછી રૂપ લીધું છે. એ રૂપ છે એ પૂતગળનો ગુણ છે. એ જળ છે, અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને રૂપને વ્યતિરેક છે, અર્થાત બંને જુદા છે. રૂપ પછી વર્ણ લીધું છે. વર્ણ જ્ઞાન નથી, કારણ કે વર્ણ પૂતગળ દ્રવ્યનો ગુણ છે, અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને વર્ણને વ્યતિરેક છે, એટલે કે વર્ણ અને જ્ઞાન જુદા છે. ગંધ જ્ઞાન નથી, કારણ કે ગંધ પૂતગળ દ્રવ્યનો ગુણ છે, અચેતન છે, જળ છે. માટે જ્ઞાનથી ગંધ જુદી છે, બંને વચ્ચે ભિન્નતા છે. રસ રસ પણ જ્ઞાન નથી, કારણ કે રસ એ પૂતગળ દ્રવ્યનો ગુણ છે, એ અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને રસને વ્યતિરેક છે, એ બંને જુદા છે. સ્પર્શ સ્પર્શ પણ જ્ઞાન નથી, કારણ કે સ્પર્શ પૂતગળ દ્રવ્યનો ગુણ છે, અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને સ્પર્શને વ્યતિરેક છે. કર્મ જ્ઞાન નથી, કારણ કે કર્મ અચેતન છે, જડ છે. માટે જ્ઞાનને અને કર્મને વ્યતિરેક છે, એ બંને જુદા છે. ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય જ્ઞાન નથી, કારણ કે એ અચેતન છે, જડ છે. ધર્માસ્તિકાય અચેતન જડ છે.
પાંચે દ્રવ્યો જીવ સિવાયના છે એ અચેતન છે. જીવ એક જ ચેતન છે. જીવ એકલો જ જ્ઞાન કરી શકે છે. એટલે જેમ પૂતગળ જ્ઞાન કરી શકતું નથી, પૂતગળના ગુણો પણ કઈ જ્ઞાન રૂપ નથી, જ્ઞાન કરતા નથી, તેવી રીતે આ ધર્માસ્તિકાય પણ જ્ઞાન કરતું નથી. જ્ઞાનથી એ જુદું છે, એ અચેતન છે. માટે જ્ઞાન અને ધર્મને વ્યતિરેક છે. ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય. એ રીતે અધર્મ એટલે અધર્માસ્તિકાય એ જ્ઞાન નથી, કારણ કે અધર્માસ્તિકાય અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને અધર્માસ્તિકાયને જુદાપણું છે, વ્યતિરેક છે. એ રીતે કાળ દ્રવ્યની વાત કરે છે. કાળ દ્રવ્ય અને જ્ઞાન એ બંને જુદા છે. કાળ દ્રવ્ય એ જ્ઞાન નથી. કાળ દ્રવ્ય જુદું દ્રવ્ય છે. જ્ઞાન એ ભગવાન આત્મા છે. ભગવાન આત્માનો એ મૂળ ગુણ છે. જ્ઞાન કહો કે આત્મા કહો એક જ છે. કાળ અને જ્ઞાન બંને જુદા છે. અહીંયા કહે છે કે કાળ જ્ઞાન નથી, કાળ દ્રવ્ય જ્ઞાન નથી, કારણ કે કાળ અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને કાળને વ્યતિરેક છે. એ બંને ભિન્ન છે, જુદા છે. આકાશ દ્રવ્ય માટે કહે છે આકાશ દ્રવ્ય જ્ઞાન નથી, કારણ કે આકાશ અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને આકાશને વ્યતિરેક છે, જુદાપણું છે. અધ્યવસાન જ્ઞાન નથી, કારણ કે અધ્યવસાન અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને કર્મના ઉદયની પ્રવૃત્તિ રૂપ અધ્યવસાનને વ્યતિરેક છે. એટલે અધ્યવસાન છે તે અચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને કર્મના ઉદયની પ્રવૃત્તિ રૂપ અધ્યવસાનને વ્યતિરેક છે. આ રીતે જ્ઞાનનો સમસ્ત પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક નિશ્ચય સાધિત દેખવો, અર્થાત નિશ્ચય વડે સિદ્ધ થયેલો સમજવો, અનુભવવો. શું કહ્યું? માટે જ્ઞાનને અને કર્મના ઉદયની પ્રવૃત્તિ રૂપ અધ્યવસાનને વ્યતિરેક છે. એ રીતે આ બધાને માટે કહે છે કે આ રીતે જ્ઞાનનો સમસ્ત પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક, જ્ઞાનનો બધા જ પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક એટલે એનું પરદ્રવ્યોથી જુદાપણું નિશ્ચયથી માનવું, નિશ્ચય વડે આ રીતે સમજવું. એ નિશ્ચયથી એમ જ છે, પરદ્રવ્યો બધાથી જ્ઞાન જુદું છે, પરદ્રવ્યના ભાવથી જ્ઞાન જુદું છે. હવે આગળ કહે છે જીવની વાત કરતા કે જીવ જ એક જ્ઞાન છે. જીવ જ એક જ્ઞાન છે, ચેતન સ્વભાવ છે ને, એટલે જીવ ચેતન છે. માટે જ્ઞાનને અને જીવને જ અવ્યતિરેક અભિન્નતા છે. જ્ઞાનને અને જીવને જ અવ્યતિરેક છે. પેલા પાંચ દ્રવ્યો અને એના ભાવને જ્ઞાનથી જુદાપણું છે, જ્યારે જીવને અને જ્ઞાનને જુદાપણું નથી, એનાથી અભિન્નતા છે, એટલે અવ્યતિરેક છે. શું કહ્યું? કે એક જ્ઞાન છે જે એને માત્ર જીવ સાથે જ એકપણું છે. જ્ઞાનને બીજા અન્ય પૂતગળ કે ધર્માસ્તિકાય આદિ બીજા દ્રવ્યો સાથે એકપણું નથી, અને એ બધા અચેતન છે, જડ છે, એ જ્ઞાન કરી શકતા નથી. જ્યારે જીવ એ જ એક જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાન કરે છે, એ ચેતન છે, અને એ જ્ઞાન અને જીવ એ બંને જુદા નથી. એ બંને વચ્ચે જુદાપણું નથી, ભિન્નતા નથી, એટલે અભિન્ન છે. વળી જ્ઞાનનો જીવની સાથે વ્યતિરેક જરા પણ શંકનીય નથી. એટલે કે જ્ઞાનનો જીવની સાથે જુદાપણા રૂપ માનવાનું અંશ માત્ર પણ શંકા કરવા જેવું નથી. જ્ઞાનનો જીવની સાથે વ્યતિરેક જરા પણ અંશ માત્ર પણ માનવા જેવો નથી, એવી શંકા કરવા જેવું નથી. જ્ઞાન અને જીવને વ્યતિરેક ન હોય એટલે જુદાપણું ન હોય. જ્ઞાન અને જીવનો વ્યતિરેક માનવો, બંનેને જુદા માનવા, એવું શંકા કરવા જેવું નથી. એમાં જરાક પણ શંકા થાય કે ના જ્ઞાન કોઈક રીતે જીવથી જુદું, તો કહે છે કે એવું જુદાપણું
માનવા રૂપ શંકા કરવી નહીં, એવું કરવા જેવું નથી. જ્ઞાનની જીવથી ભિન્નતા એટલે જુદાપણું હશે એમ જરાય શંકા કરવા જેવું નથી. કારણ કે જીવ પોતે જ જ્ઞાન છે. જીવ પોતે જ જ્ઞાન છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન જીવથી અભિન્ન હોવાથી, જ્ઞાન જીવથી જુદું નહીં હોવાથી જ્ઞાન જ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાન જ સંયમ છે, જ્ઞાન જ અંગ પૂર્વરૂપ સૂત્ર છે, જ્ઞાન જ ધર્મ અર્થાંત પુણ્ય પાપ છે, જ્ઞાન જ પ્રવજ્યા અર્થાંત દીક્ષા છે, નિશ્ચય ચારિત્ર છે. એમ જ્ઞાનનો જીવ પર્યાયોની સાથે પણ અવ્યતિરેક નિશ્ચય સાધિત દેખવો અર્થાત નિશ્ચય વડે સિદ્ધ થયેલો સમજવો, અનુભવવો. એક વાત એ કરી કે જ્ઞાન અને જીવ જુદા નથી. જીવ છે એ પોતે જ જ્ઞાન છે અને એ પ્રમાણે જ્ઞાન જીવથી જુદું નહીં હોવાથી જ્ઞાન જ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાન જ સંયમ છે અને જ્ઞાન જ અંગ પૂર્વરૂપ સૂત્ર છે. એના જ્ઞાનમાં આ 12 અંગ અને 14 પૂર્વનું જ્ઞાન સમાય છે. અને જે સંયમની વાત કરી એ સંયમ પણ જ્ઞાન રૂપે જ છે. એ બધું ગુરુદેવ સમજાવશે વિસ્તાર કરીને, ત્યાંથી સમજશું. પણ અત્યારે એટલું રાખવું કે જે જ્ઞાન છે એ જ શ્રદ્ધાન છે, સમ્યક શ્રદ્ધાન છે. એટલે અહીંયા એમ કહ્યું કે જ્ઞાન જ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે અને પછી જ્ઞાન છે એ જ સંયમ છે, એટલે એ જ ચારિત્ર રૂપ છે, નિશ્ચયથી ચારિત્ર રૂપ છે, તપ રૂપ છે. એ જ્ઞાનમાં જ બધું છે અને જ્ઞાન જ પોતે 12 અંગ અને 14 પૂર્વના જ્ઞાનને જાણવા વાળું એ પોતે જ્ઞાન જ છે અને જ્ઞાન જ શુભાશુભ ભાવે પરિણમવા વાળું છે. એટલે અહીંયા એ પર્યાયની બધી વાત લઈ લીધી છે. જ્ઞાન જ નિશ્ચય ચારિત્ર દીક્ષા છે. એમ જ્ઞાનનો જીવ પર્યાયોની સાથે પણ જીવની પર્યાયોની સાથે જ્ઞાનનો અવ્યતિરેક સમજવાની વાત કરી. અવ્યતિરેક એટલે અભિન્નતા ને સમજવી અને એ પણ નિશ્ચયથી. એમ જ્ઞાનનો જીવ પર્યાયોની સાથે પણ અવ્યતિરેક નિશ્ચય સાધિત દેખવો એટલે કે નિશ્ચય વડે સિદ્ધ થયેલો સમજવો, અનુભવવો. હવે એ પ્રમાણે સર્વ પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક, પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક એટલે ભિન્નતા, એના વડે સર્વ દર્શન આદિ જીવ સ્વભાવો સાથે અવ્યતિરેક વડે અતિવ્યાપ્તિને અને અવ્યાપ્તિને દૂર કરતું થતું અનાદિ વિભ્રમ જેનું મૂળ છે એવા ધર્મ અધર્મ રૂપ, પુણ્ય પાપ રૂપ, શુભ અશુભ રૂપ પર સમયને દૂર કરીને પોતે જ પ્રવજ્યા રૂપે પરિણમીને અથવા તો પ્રવજ્યા રૂપને પામીને પોતે જ નિશ્ચય ચારિત્ર રૂપ દીક્ષાપણે પરિણમીને એવી દીક્ષાને પામીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થિતિરૂપ સ્વ સમયને પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ માર્ગને પોતામાં જ પરિણત કરીને જેણે સંપૂર્ણ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યો છે એવું ત્યાગ ગ્રહણથી રહિત સાક્ષાત સમયસારભૂત પરમાર્થ રૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન એક અવસ્થિત નિશ્ચય રહેવું, દેખવું અર્થાત પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનથી અનુભવવું. આનો થોડોક વિસ્તાર આપણે કરીએ, થોડી સમજ લઈએ. એમાં ઘણા ભાવ ભર્યા છે અને ગુરુદેવ એના વિશે ઘણું સમજાવ્યું છે. આમાંથી ઘણી પ્રયોજનભૂત વાત ગુરુદેવે સમજાવી છે. આપણે થોડું સમજીએ કે શું કહે છે કે એ પ્રમાણે સર્વ પરદ્રવ્યો સાથે વ્યતિરેક વડે, એક તો પરદ્રવ્યો સાથે જુદાપણા વડે અને સર્વ દર્શન આદિ જીવ સ્વભાવો સાથે અવ્યતિરેક વડે. આ જ્ઞાન દર્શન આદિ જે જીવનો સ્વભાવ છે એ સ્વભાવો સાથે એને જુદાપણું નહીં એમ અવ્યતિરેક વડે
અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિને દૂર કરતું થતું. એટલે એમાં અતિવ્યાપ્તિ પણ નથી થતી ને અવ્યાપ્તિ પણ નથી થતી. અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિ એ દોષ છે. એ દોષ આપણે સમજીએ છીએ કે કોઈ પણ ગુણની વાત કરતા હોઈએ અને એ ગુણ એ જ દ્રવ્ય રૂપ છે એમ જયારે કહીએ તો એ ગુણ બીજા દ્રવ્યમાં પણ જો હોય તો એ અતિવ્યાપ્તિ થઈ ગઈ. એ ગુણ બીજામાં હોય તો અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય. અને એ ગુણ જેના માટે કહેતા હોઈએ એમાં ન હોય તો એ અવ્યાપ્તિ થઈ જાય. એટલે એ એનો જ ગુણ છે એમ આપણે કહી શકીએ નહીં. એટલે એ અતિવ્યાપ્તિ પણ નહીં અને અવ્યાપ્તિ પણ નહીં. એવી અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિને દૂર કરતું થતું અનાદિ વિભ્રમ જેનું મૂળ છે એવા ધર્મ અધર્મ રૂપ. હવે એમાં પુણ્ય પાપ જે છે શુભાશુભ ભાવ છે એને માટે એ કહે છે કે જે અનાદિથી વિભ્રમ રૂપ છે. એટલે એ કઈ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. વિભ્રમ એટલે એને જે નથી એવું લાગે છે એ એનો ભ્રમ છે. આ પુણ્ય પાપ શુભાશુભ ભાવ જે છે એને એ આત્મા પોતાના માને છે એ ભ્રમ છે. એ અનાદિથી એ ભ્રમ સહિત જ છે. એટલે અનાદિથી એ વિભ્રમ રૂપ વિભ્રમ જેનું મૂળ છે એવા પુણ્ય પાપ ના ભાવ શુભાશુભ ભાવ એ આત્માથી જુદા છે. એટલે એ પર સમય છે. સમય એટલે આત્મા અને આ પર સમય છે. તો એવા પર સમયને દૂર કરીને પોતે જ પ્રવજ્યા રૂપ ને પામીને એટલે નિશ્ચય ચારિત્ર રૂપ દીક્ષા લઈને દીક્ષાને પામીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થિતિરૂપ સ્વસમયને પ્રાપ્ત કરીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થિરતા કરીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થિતિરૂપ સ્વસમયને પ્રાપ્ત કરીને પોતાને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ કરીને મોક્ષ માર્ગને પોતામાં જ પરિણત કરીને એમ એ મોક્ષ માર્ગમાં પરિણમીને જેણે સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યો છે એવું ત્યાગ ગ્રહણથી રહિત જે ત્યાગ પણ કરતું નથી અને ગ્રહણ પણ કરતું નથી સાક્ષાત સમય સારભૂત આત્મારૂપ પરમાર્થ રૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન એક અવસ્થિત દેખવું એક શુદ્ધ જ્ઞાનને નિશ્ચળ જાણવું અર્થાત પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનથી અનુભવવું પોતે જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી જવું પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનથી પોતે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવવું એટલે જ્ઞાન રૂપ થવું. તો આ રીતે અહીંયા ટીકા પૂરી થાય છે. હવે ભાવાર્થમાં પંડિતજી કહે છે કે અહીં જ્ઞાનને સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન અને પોતાના પર્યાયોથી અભિન્ન બતાવ્યું છે. જીવને પોતાની જે પર્યાય છે જે રૂપે એ પરિણમે છે એ શુભાશુભ ભાવ એ અશુદ્ધ ભાવે પરિણમન એ એની પર્યાય છે. ભલે એ એના ગુણને કારણે નથી આત્માનો એવો સ્વભાવ નથી પણ છતાંય એ એની પર્યાય છે. તો પર્યાયથી એને અભિન્ન બતાવ્યું છે. જ્ઞાનને પરદ્રવ્યોથી અને પરદ્રવ્યોના ભાવથી ભિન્ન અને પોતાના પર્યાયોથી અભિન્ન બતાવ્યું. તેથી અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિ નામના જે લક્ષણના દોષો તે દૂર થયા. જો પર્યાયને લેવામાં ન આવે પર્યાયને જો એમાં ન લેવામાં આવે તો પછી એ દોષ લાગે. કેમ કે પર્યાય રૂપે પણ જીવ જ થાય છે ને એટલે. અને એ જ રીતે જો પરદ્રવ્યોને એમાં લેવામાં આવ્યા હોય કે પરદ્રવ્યો કે જેમાં એ જ્ઞાન નથી એને પણ જ્ઞાન રૂપ લેવામાં આવે તો પણ એ દોષ લાગે. એટલે અહીંયા અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિ નામના જે દોષ છે એને દૂર કર્યા. પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન અને પોતાના પર્યાયોથી અભિન્ન એમ જ્ઞાનને લીધું છે. જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાન કે સર્વ પરદ્રવ્યોથી પરદ્રવ્યોના ગુણો પરદ્રવ્યોના ભાવોથી ભિન્ન અને પોતાના દ્રવ્યથી અભિન્ન તેમજ પોતાની પર્યાયોથી અભિન્ન
અહીંયા દેવામાં આવ્યું છે. જો અહીંયા દ્રષ્ટિનો વિષય ભગવાન આત્મા નથી દર્શાવવો, પણ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન એવું પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ અહીંયા સમજાવવું છે. આત્માનું લક્ષણ ઉપયોગ છે. આત્માનું લક્ષણ ઉપયોગ છે અને ઉપયોગમાં જ્ઞાન પ્રધાન છે. ઉપયોગમાં જ્ઞાન પ્રધાન છે, અથવા તો એમ કહીએ કે જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ એ દ્વારા આપણે જ્ઞાન કરીએ છીએ. એટલે ઉપયોગમાં ખરેખર તો જ્ઞાન જ કરીએ છીએ. જ્યાં ઉપયોગ જાય છે ત્યાં એનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે ઉપયોગમાં જ્ઞાન પ્રધાન છે. તે જ્ઞાન અન્ય અચેતન દ્રવ્યોમાં નથી. તેથી તે અતિવ્યાપ્તિ વાળું નથી. બીજા અચેતન દ્રવ્યોમાં જ્ઞાન નથી, એ ઉપયોગ સ્વરૂપ નથી, એટલે અતિવ્યાપ્તિ વાળું નથી. આ જ્ઞાન બીજે પણ વ્યાપતું નથી. જ્ઞાન ગુણ છે એ બીજે નથી, એકલા જીવનો જ છે. આપણે જયારે એમ કે જ્ઞાન એટલે જીવ અને જીવ એટલે જ્ઞાન, તો પછી એનો અર્થ એમ થાય કે જ્ઞાન બીજે હોવું જોઈએ નહીં. જો બીજે જ્ઞાન હોય તો પછી એ અતિવ્યાપ્તિ દોષ લાગે. એટલે બીજાને પણ આપણે જ્ઞાન કહેવું પડે. બીજા દ્રવ્યમાં જો જ્ઞાન હોય તો એને પણ આપણે એ દ્રવ્યને પણ જ્ઞાન કહેવું પડે. જીવને જ જ્ઞાન કહીએ એમ ચાલે નહીં. એટલે એવું હોવું જોઈએ નહીં, એ બીજે હોવું જોઈએ નહીં, તો જ અતિવ્યાપ્તિનો દોષ લાગે નહીં. અતિવ્યાપ્તિ એટલે વધારેમાં વ્યાપ્ત થતું હોય, અતિવ્યાપ્તિ. એટલે જ્ઞાન કાંઈ બીજે વ્યાપતું નથી, માત્ર જીવમાં જ વ્યાપે છે. એટલે એને અતિવ્યાપ્તિ પણ નથી. એટલે અતિવ્યાપ્તિ દોષ તો દૂર થયો. કઈ રીતે દૂર થયો? તો અતિવ્યાપ્તિ દોષ દૂર થયો કે પરદ્રવ્યમાં જ્ઞાન નથી. પરદ્રવ્ય છે એ જ્ઞાન સ્વરૂપ નથી, એને ઉપયોગ નથી. ઉપયોગ દ્વારા એ કઈ જાણતું નથી. પરદ્રવ્ય ઉપયોગ મૂકી અને જાણે એવું નથી. જ્યારે જીવ છે તે ઉપયોગ દ્વારા જ્ઞાન કરે છે. એટલે એ રીતે એ અચેતન દ્રવ્યોમાં ઉપયોગ નથી, જ્ઞાન નથી. એટલે એ અતિવ્યાપ્તિ દોષ તો દૂર થયો. અને પોતાની સર્વ અવસ્થાઓમાં છે, તેથી અવ્યાપ્તિ વાળું નથી. શું છે પોતાની સર્વ અવસ્થાઓમાં? જ્ઞાન. જ્ઞાન પોતાની સર્વ અવસ્થાઓમાં છે, તેથી અવ્યાપ્તિ વાળું નથી. આ રીતે જ્ઞાન લક્ષણ કહેવાથી અતિવ્યાપ્તિ અને અવ્યાપ્તિ દોષો આવતા નથી. અહીંયા જ્ઞાનને જ પ્રદાન કરીને આત્માનો અધિકાર છે. જ્ઞાનની પ્રધાનથી વાત કરવામાં આવી છે. જ્ઞાનને જ પ્રદાન કરીને આત્માનો અધિકાર છે. કારણ કે જ્ઞાન લક્ષણથી જ આત્મા સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન અનુભવ ગોચર થાય છે. એ જ્ઞાન દ્વારા જ આત્મા બીજા બધા પરદ્રવ્યોથી જુદો અનુભવમાં આવે છે. અનુભવાય છે એ પણ જ્ઞાન જ છે. અનુભવાય છે એટલે શું થાય છે? જ્ઞાન થાય છે. જોકે આત્મામાં અનંત ધર્મો છે, તો પણ તેમાંના કેટલાક તો છદ્મસને અનુભવ ગોચર જ નથી. અનંત ગુણો છે, આત્મામાં અનંત ધર્મો છે, કે છે કે તો પણ તેમાંના કેટલાક તો છદ્મસને અનુભવ ગોચર જ નથી. તે ધર્મોને કહેવાથી છદ્મસ્ત જ્ઞાની આત્માને કઈ રીતે ઓળખે? વળી કેટલાક ધર્મો અનુભવ ગોચર છે, પરંતુ તેમાંના કેટલાક ધર્મો એવા છે કે એ બીજે પણ વ્યાપે છે. દાખલા તરીકે અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ આદિ એ ધર્મો એવા છે કે એ અન્ય દ્રવ્યો સાથે પણ રહ્યા છે, અન્ય દ્રવ્યો સાથે સાધારણ છે, એટલે એમાં પણ રહ્યા છે, સમાન છે. માટે તેમને કહેવાથી જુદો આત્મા જાણી શકાય નહીં. અસ્તિત્વ એટલે આત્મા એમ જો કહીએ તો આત્મા જુદો પડે નહીં, કેમ કે અસ્તિત્વ એ ગુણ બીજા દ્રવ્યમાં પણ છે. વસ્તુત્વ એટલે આત્મા એમ કહીએ તો આત્મા એ દ્વારા જાણી શકાય નહીં, જુદો પાડી શકાય નહીં, જુદો તારવી શકાય નહીં, કેમ કે વસ્તુત્વ ગુણ તો બીજા દ્રવ્યોમાં પણ છે. એટલે એ સાધારણ ગુણો છે. એટલે એમને કહેવાથી જુદો આત્મા જાણી શકાય નહીં. અને કેટલાક ધર્મો પરદ્રવ્યોના નિમિત્તથી થયેલા છે, તેમને કહેવાથી પરમાર્થભૂત આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવી રીતે જણાય? માટે જ્ઞાનને કહેવાથી જ છદ્મસ્ત જ્ઞાની આત્માને ઓળખી શકે છે.
અહીં જ્ઞાનને આત્માનું લક્ષણ કહ્યું છે, એટલું જ નહીં, પણ જ્ઞાનને જ આત્મા જ કહ્યો છે. આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન એટલી વાત તો બરાબર છે, પણ એથી આગળ વધીને અહીંયા તો એમ કહી દીધું છે કે જ્ઞાન એ જ આત્મા છે. કારણ કે અભેદ વિવક્ષામાં ગુણ ગુણીનો અભેદ હોવાથી જ્ઞાન છે તે જ આત્મા છે. ગુણ અને ગુણી એવો ભેદ નથી, કેમ કે ગુણોનો સમૂહ છે એ જ ગુણી છે. ગુણીની અંદર ગુણો રહેલા છે એમ જુદું પડતું જ નથી. ગુણોનો સમૂહ છે એ જ દ્રવ્ય છે, એટલે ગુણ અને ગુણીનો નિશ્ચયથી ભેદ નથી. એટલે જે ગુણ જ્ઞાન છે એ જ આત્મા છે. અને બીજા બધા ગુણોને નહીં કહેતા જ્ઞાનને શા માટે કહ્યું એ ઉપર પહેલા સમજાયું. અભેદ વિવક્ષામાં જ્ઞાન કહો કે આત્મા કહો કાંઈ વિરોધ નથી, માટે અહીં જ્ઞાન કહેવાથી આત્મા જ સમજવું. હવે આગળનો ભાવાર્થ હવે આવતા સ્વાધ્યાયમાં આપણે લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતી વખતે બાકી રહેલો ભાવાર્થ અને એ પછી પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ આ ગાથાઓ આપેલા પ્રવચનો ના અંશો લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દીનદાત રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમો પદતે વદતે